Maybe we will sort it out in our next class. Better if we have a projection, but some technical problems, the technician is not really level. Hopefully, class is little bit so careful next class. Before my comes into the class, it's your responsibility to fix up all the logistics. Because if I spend time on fixing the logistics, that is inconvenient. Well, so in our last class we have talked about the rationale and the philosophy of studying law, the reason of studying law. Now the question comes how law is different, distinct from morality or ethics. So, crime, there are two concepts, one is crime, the other one is sin. What's the difference between crime and sin? What's your understanding? I again assert that there is no such stupid questions or stupid answers. You can tell anything. What's your mind? What's your understanding of crime and sin? That's a very good difference. I appreciate that very much. Therefore, if you try something which is punishable by the Almighty, punishable by the court of law, and say there's something, some wrongs which can be only punishable by the God Almighty. But that's perfectly answered. Okay, is there any other difference? Don't you think that the crime can also be punishable by the God Almighty? Is there something like that? There are some sins which can also be crime? The vice versa, the crime. Do you think that all the crimes are sins? Or all the sins are crime? Or we can ever synonymously or interchangeably use these terms? Yes, please. All sins are not crime. Okay, can you? Is that different? So, for example, whenever you lie, it is not crime. But if it can be called as Okay, I accept your answer. That's partially correct. But in some cases, you will see eventually, even lie under oath is a crime. Because sometimes you need to tell the truth. Because I guess you have seen the Bangla movies and you have seen the story. Or the witness is produced and he is saying that Jaha will go so so if under an oath you tell a lie, then it's another crime. Sometimes we so the affidavits under the notary public. Affidavit horof now. The horof is the facts that is being described by me is true. To the best of my knowledge, I accept
your answer that casual telling a lie, for example, telling a lie to a friend may not be a punishable offense. Telling a lie to the spouse may be not even not not punishable, even sometimes beneficial. But okay, so any other observation, please? Okay, there's another good answer. Any other views? Any other difference or any other understanding of sin and pride? Pride may affect the victim. On the other side, something might not. Like, for example, For example, you're saying that crime may victimize individuals or okay, but that's not always true. Crime has some social impacts as well. Crime does not make only individuals the victims, whether the society can be also the victim. For example, your mobile has been snatched away, like someone has hijacked your mobile. So, or someone has raped your relatives, one of your relatives. Even if you do not go to the police station and you are not inclined or agreed or you consent to file a lawyer case, the state will come forward, the police officer will come forward and will file the case on behalf of you. But the police officer is not the victim. It's not that. He is not somebody named you. You are the sufferer, you are the victim. But the state is taking the legal action on behalf of you. Why? Because it is not, a crime is not a violation of law, not only an individual, but also the society. So I humbly not accept your answer. Any other view? You know, we tend to synonymously use listening and crime. There might be some, as many of you have rightly pointed out, there are some crimes which may not be qualified as sins from the religious perspective. Why? Because crime is a very specific definition of violation of law. When we say crime, this is the violation of the law prescribed in written form and punishable by the rule of law. So this is very specific. So when we say these are the crimes, then also means that beyond the list of crimes, all are legal. So when we say these are the crimes, then the list is very much exhaustive. Beyond the list, there are no other crimes. But so crime, the definition of crime is very much narrow from the legal point of view. But when we say sin, it is much more extensive, much more bigger. For example, if you do not pray 5 times a day, it's a sin. It's not a crime. So when we call it a sin, it's a complete way of life, complete way of life. Everything can be sin if you do not obey the command of the Almighty Father. So maybe that can be, interchangeably used. There are, for example, murder. Murder is a crime as well as sin. But there might be some things which can be crime but cannot be sin in most of the cases. For example, prostitution, for example. In Bangladesh, prostitution is not illegal. I assume you may be surprised. Prostitution is not illegal. It is regulated, not illegal. For example, alcoholism, for example, drinking alcohols, it is regulated, not crime. In this crime, how there can be legal bars in the towns? Something
institution has some restrictions, legal restrictions. There are some designated places where you can take on the institution as a business. But it is not a crime as a whole. But from the religious point of view, these all are sins, right? And there might be some sins which is not regarded as crime in Bangladesh. Many things. For example, once upon a time, not giving maintenance to your aged parents were not crime until 2013. Because only in 2013 we have a law that is freedom of abortion and result. So before 2013, if you do not provide maintenance to your aged parents, it's not crime. Maybe it's a sin, maybe you will face further punishments after you expire your life. After a while, after you will get the punishment. But in the world, in the present day, the court of law cannot punish it. But nowadays, it is punishable. So there are many sins which are not crime. Well, so that's the difference between law and morality. Why we say law? It is related to the crime. Why we regard sin? It is more of relation with morality. Okay. So previously, there was no distinctions made between law and morality. No distinction. Because previously the whole worldview was based on religions. For example, Christianity. It is the Christianity that thinks that the law is the command of Almighty, right? So we must abide by the scriptures, by the divine revelations, divine commands given by the God. Islam as well. So the whole legal, there was nothing like law. It is all about the morality. And morality was actually originated from the religion. So law and morality was blended and merged, and there was no clear distinction was made. And but the object of how the law has become distinct from the morality. In the course of time, we have seen that there is a development of law which is quite different and distinct from morality. And the more we progress, the more we develop, we see the gradual distinction between the law and morality. Our the law and morality is যদিও পুরোপুরি আলাদা করাটা সাধারণ প্রবলেমেটিক লকে যদি জিনিসটা যায় পুরোপুরি লকে মোরালিটি থেকে আলাদা করা কিন্তু ধর্মীয় জায়গা থেকে চিন্তা করলে এটা আলাদা করা শুধু খুব লিমিটেড এটা আমরা যারা মানুষ হিসেবে guess you know better than the difference between Sharia and Fiqh, right? So Sharia is the complete code of life. Everything is Sharia. It's a whole something. Like how you eat, how you drink, how you pray, how you treat your neighbor, how you treat your spouses, mutual rights and obligations. Okay, everything. But finally we call Fiqh, that is the legal branch of Sharia. It is the legal parts. So there are some differences. Anyway, so the object of law is the submission of individuals to the will of organized society, while the tendency of morality is to subject the individual to the dictates of his conscience. So morality and religion is not always the same. Yes, we understand that, we accept, we admit that most of the cases morality comes from religion, but not essentially in all cases. So, সবসময় শুধু না যে ধর্মই নৈতিকতার উৎস এটা যারা ধর্মিক তারা এটা অ্যাকসেপ্ট করে এটা তারা বিশ্বাস করে কিন্তু ধর্মের বাইরেও নৈতিকতা এথিক্সের জায়গা একজন ধর্মে বিশ্বাস না করেও এথিক্যাল হতে পারে So morality, the source of morality may be diverse, maybe from the family, maybe your education, maybe your peers, maybe the environment you have been moved up. Maybe you have achieved, you have attained the sense of morality from the surroundings. Maybe from your community you belong to, right? Maybe from the ethnicity you are attached to.
maybe from the religion, maybe your faiths. So it's from a similar source. But why do we, what is the object of law? Why law is important? Or law is has come into force? It is the submission of oneself to the will of the society, organized society. And the society makes the institutions, for example, the courts, the jails, the prisons, right? So it's the submission, surrendering my personal disposition of wills to the organized will of the society. So law is the command of sovereign. Command of sovereign. There is an authority. The authority may be from the society, the authority may be from the state, the authority may be from the global community for the international law. But when we call the morality, it comes from inner self, not from the organized society. For example, when you are alone, simple, no one is watching, there is no eye, there is no CCTV, you are not under surveillance of any CCTV. Still the morality will work. But when we talk about law, there is a problem, there is a limitation of law. There is no evidence, no remedies, no punishments. For example, if you want to, if someone takes away my wife, I cannot punish you until and unless there is no remedy under the law if we cannot produce the evidence. There must be some eyewitnesses, there must be some CCTV recording, there must be some one who will testify against you that you have committed this wrong. So, no evidence, no crime. No evidence, no crime. Even you know that you are the offender, you have committed the crime. You know, maybe the spouse, partners also, but the society doesn't know. There is no eyewitness, there is no evidence. Also, even if there are evidences, but you have compromised the law enforcement agencies by bribing them, by buying the justices. Okay. So maybe your evidences are destroyed or compromised, so you can get escape from the prosecution. তুমি জানো যে তুমি অপরাধ করছো, কেউ by yourself. তুমি জানো যে তুমি অপরাধ করছো, কেউ দেখে না, কেউ এখানে অনেকেই আমরা আছি, আমরা জানি যে আমরা অপরাধ করছি, আল্লাহ জানে, আমি জানি, আর কেউ জানে। But we cannot dispute it in the course of law because the law is very much technical. You need to prove that the charges brought against you is 100% certain, documented, proved beyond reasonable doubt. Without any doubt, the charges must be proved by evidences, by eyewitnesses. The lawyers must prove the case. But if there is any if there is any limitation, if there is any gap, if the evidence is missing, the witness is missing, if the prosecution cannot prove you guilty beyond reasonable doubt, so you will be exempted from any kinds of liability. You will not get any punishment, right? That is the limitation of law. But when we talk about the religion, ethics, or morality, it functions even when there is no one watching you. When there is no eyewitness. Religion and morality works even when you are in your bedroom, lying alone under the blanket. Under the blanket, morality is working. It's not the correct. When you are in the washroom, for example, there are two places where law doesn't function. We can say that law is everywhere. In my previous letter, I said the law is everywhere. There is nothing can happen without the law. Yes, that's true, but there are two places where the law doesn't function. In your bedroom, you do not have this. Usually, you do not fix a CCTV in the bedroom unless you suspect a spouse for exterminated activities. Right? আপনাকে bedroom CCTV লাগায় কখন যেন সুন্দর করে যে আমার মোবাইল না So our bedroom is a place on the planet and the earth where there is no evidence can be procured legally. So when we call the religion, for example, there is a new concept like
marital rape, বৈজ্ঞানিক অবস্থা ছিল আমরা সবাই বলছে যে বৈবাহিক দর্শনকে বিষয়ে হাজব্যান্ডকে সেক্সুয়ালি problem is how can you prove there was no consultation and how can you prove that how can you claim that consent was not obtained by the husband? So there is no CCTV, there is no eyewitness. So when a husband and wife makes interaction, so intimated, they will not keep an eyewitness or a CCTV camera. So there is a conflict. The other place is the washroom, where one individual is 100% free to use or heartbeat. Bathroom after that. Say কারণে আপনারা দেখবেন বাথরুমে গেলে মানুষ সবচেয়ে ক্রিয়েটিভ কিন্তু বাথরুম বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারি বাথরুমে যাওয়া আমার একটা সুযোগ ছিল আমি কি অবাক হয়েছি সেখানে দরজা নিয়ে ফোন নাম্বার লেখা তার জীবনের ভিতরে ফ্রাস্ট্রেশন দেখা কোন নারী তাকে প্রশ্ন আমি কষ্ট করেছি বিভিন্ন বাঙালি লেখা আমার যেটা অনেক আর্ট করছে এটা কেন এখানে কিন্তু রিক্সা আসছে So, এটা কেন সে করে এই কাজটা তুমি বাইরে করতে তাহলে এই কাজটা দেখতে কেন তুমি দেখছো দ্যাটস সেন্সিটিভ সে জানে এটা বলে সে কোন ধরা করতে হবে যেমন সে বাইরে দেখা যাচ্ছে বাট when you believe in morality and ethics when you are in the most solitary place no one is watching you you are only person still the morality functions up. So তুমি জানো যে আমাকে কেউ না দেখলো আল্লাহ তাআলা দেখতেছে কম্বলের ভিতরে দেখতেছে মহাসাগরের যে সিটিও দেখতেছে মহাকাশের উপরে গেলেও দেখতেছে so that is the difference between the law and morality. তখন আমি একা থাকি তখন একটা কাজ করি ওকে so law সাথে কমিউনিটি রিলেশনশিপ অর্থাৎ কমিউনিটি না থাকলে ল এক ব্যক্তির উপরে ল করা কার্যকর করা কিন্তু মোরালিটি কিন্তু সবসময় থাকে ফর এক্সাম্পল even when you do not live with your morality for example like লোক একটা দ্বীপের মধ্যে একা বসবাস করে সেই দ্বীপে আর কোনো লোক নাই তার দ্বারা অন্য একজন ব্যক্তির ভিকটিম হওয়ার কোনো চান্স নাই হিজ অন্য একটা দ্বীপকে নিয়ে সে ওখানে একাই বসবাস করছে ফলে তার দ্বারা ক্রাইম হওয়ার পসিবিলিটি নাই but crime in the Lama there must be some victims who are victims of this crime is the violation of the law. Law is what law is, which is the qualification of rights. So if you commit a crime, you can simply say that you have violated some rights. So when you live alone, there is no possibility that you have violated. So you are going to violate someone's rights. The effect is a very now the crime possibility to crime for example cyber crime computer মানুষের ব্যাংক থেকে টাকা পয়সা চুরি করে নিয়ে আসা ওদের জন্য কমিউনিটি দরকার অথবা দেখা যাচ্ছে ডিজিটাল ক্রাইমস সাইবার ক্রাইমস আরেকজনের পর্নোগ্রাফি কনফিডেন্স না আপনি শেয়ার করে দিলাম অর্থাৎ সাইবার ক্রাইম যেগুলো আছে financial crimes, physical crimes but even when you are alone in living in solitary in an island, the same can be committed each and every day. একা আসে নামাজ পড়তেছে না রোজা রাখতেছে না গুনাহ করতেছে দাঁড়িয়ে বসা করতেছে গুনাহ করতেছে বসা বাইরে করার পর সে পবিত্র হচ্ছে না কি হচ্ছে তা গুনাহ হচ্ছে সে পর্ন দেখতেছে গুনাহ হচ্ছে কিন্তু পর্ন বাংলাদেশের 2014 সালে একটা আইন আছে পর্নোগ্রাফি অ্যাক্ট সেখানে বলা হচ্ছে কেউ যদি পর্ন দেখে কালেক্ট করে তৈরি করে শেয়ার করে ইটস অ্যান অফেন্স 2014 পর্নোগ্রাফি অ্যাক্ট প্রবলেম হলো এই পর্ন
আসছেন আমার সামনে আসতে আসছেন কিছু কম থেকে না কোনো বেশি সেটা হলো লবণ দিতে পারে That is the difference between the law and law. Please. আপনি বলেন যে একটা ডিপে যদি একটা মানুষ একা থাকে তাহলে তার দ্বারা ফিজিক্যাল কোনো টাইম হওয়া সম্ভব নয় তাহলে স্যার Most exceptions কোনো crime করার উচিত নয়. There might be some exception or exceptions হতে পারে. Okay. Please. গাইড সুইসাইড এটা কি ক্রাইম Suicide. Okay. Suicide. Suicide can also লেখা আছে so maybe suicide. তাহলে একটা সে এক রকম আইনে যেটা যেমন অধিকাংশ দেশ রাইট টু সুইসাইডকে রিকগনাইজ করে না হিন্দুদের মানুষ বরং আমাদের বাংলাদেশে attempt to suicide is criminal. But once you committed the suicide, it's not an offense. See, it is always says that once you want to commit suicide, make sure that you are successful. If you are successful, no punishment. But if you fail, you have to do that case punishment. Attempt to commit suicide is the offense. But in some other countries of the world, it is called euthanasia, right? That assisted, বিভিন্ন নামে আছে একটা হচ্ছে assisted suicide, for example, একটা দুরারোগ্যের রোগে হচ্ছে সে আদালতের কাছে আপিল করছে যে আমি একটু বাঁচবো না, this is suffering I'm going through, I cannot bear it, so the court must give the permission me to end my life at my will. So this is called assisted suicide, euthanasia. কয়েকটা দেশ কয়েকটা দেশ এটা রিকগনাইজ করেছে সেটা করে সো it depends suicide কি ক্রাইম হবে কিনা it depends on the legal system you are in, right? So আমাদের বাংলাদেশে বলে এটা কিন্তু সুইসাইড করতে চলে গেলে আইন দেখে বলে সুইসাইড করতে যদি ব্যর্থ হয় সে যদি অভিযোগ করে that's a punishable offense. কিন্তু যদি চুপচাপ কেউ দেখে না তাহলে কেউ না দেখলে প্রবলেম হয় আমি নবীতে চাপ দিলাম আমি নবীতে চাপ দিলাম মানে একদম আমি মেইনলি সুইসাইডের জন্য চাপ দিলাম কিন্তু ব্যস্ত সে চেষ্টা আমি সুইসাইড করতে রাখবো কিন্তু পরে যাই বলে আমি সুইসাইড করতে আমি বেশি চাপ ঠিক আছে So এখানে একটা লোক সেটা রিকোয়েস্ট করে ভাবতে আপনি প্রশ্ন করতে আপনি ইন্ডিয়াতে সুইসাইডের জন্য চাপ দিস না আর একদম টেক্সে আমি সুইসাইড করতে যাচ্ছি কারণ সে অভিযোগ দিয়েছে আমি সুইসাইড করার জন্য চাপ দিচ্ছে এবং আমি যদি পরে বলে আমি সুইসাইডের জন্য দেখাই আমি এমনিতেই Jurisprudence failed. সুইসাইড এটা যদি কেউ অভিযোগ করে নর্মালি সুইসাইড তো আমি সুইসাইড করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া আমি নিজে চিন্তার মনে নর্মালি সুইসাইডের মামলাটা একটা সুইসাইড মামলা আরেকটা সেকশন হচ্ছে ইন্ডিউসমেন্ট নর্মালি যখন কোনো গৃহবধূ কোনো নারী সুইসাইডকে এফেক্ট দিচ্ছে পারিবারিক নির্যাতনের কারণে তখন ওই নারী ওই যিনি হত্যা নিয়েছিলেন তার আত্মীয় স্বজন জামিন মুক্তি করে অভিযোগ করে যে ওর প্ররোচনার কারণে তবে যিনি আত্মহত্যার উদ্যোগ দিবে ওনাকেও কিন্তু পানিশমেন্টটা গ্রহণ করতে হবে এখন যিনি অভিযোগ করবে প্রমাণের দায়িত্ব যে তুমি বলছো যে তুমি আত্মহত্যা করতে গিয়েছো পরবর্তীতে তুমি তোমার অবস্থা থেকে সরে এসে বলছো যে না আমি আসলে আত্মহত্যা করতে যাইনি নদীর পানি গরমটা ঠান্ডা দিচ্ছে
আত্মহত্যায় করতে গিয়েছে, এটা প্রমাণ করার দায়িত্ব আর জিনোলজিক্যাল করতে। সেটাকে বলা হয় বার্ডেন অফ প্রুফ, প্রমাণের দায়ভারটা জিনোলজিক্যাল করতে। So, law operates with the external behaviors. External behaviors. For example, মনে মনে অপরাধ করার অপরাধ না, মনে মনে কিছু মনে মনে মানুষকে দেখতে দিতে পারে, মনে মনে চুরি করতে পারে, মনে মনে কোনো কিছুই অপরাধ না, যতক্ষণ পর্যন্ত এটা আমার ওয়ার্ডস দিয়ে, কথা দিয়ে, অথবা আমার ফিজিক্যাল অ্যাকশনস দিয়ে সেটা এক্সপ্রেস না হচ্ছে। তার মানে এক্সটার্নাল এক্সপ্রেশন লাগে, শুধু মনে মনে কল্পনা করেই কোনো কিছু অপরাধে যাবে না। ঠিক আছে, অর্থাৎ আমি মোটামুটি গালি দিলাম, সেও জানে যে আমি গালি দিচ্ছি, কিন্তু আমি গালিগুলো উচ্চারণ করি না, এটা অপরাধ হবে। এটা হচ্ছে ফেসবুক এসএমএস দিয়ে অনলাইনে করে রাখবেন। সো মনে মনে যা কিছু করি না, but if I don't express it by my words or by actions, if I don't take any action, do not utter words, it is not a crime. But মনে মনে খারাপ চিন্তা করা, মনে মনে আমি যদি চিন্তা করি, এটাও কিন্তু একটা এবং বড় ধর্মের মধ্যে আমার ফিজিক্যাল অ্যাকশনের ক্ষেত্রে আমার নফসের উপরে বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। আমি নফসকে নিয়ন্ত্রণ করি, এটা বলছে নফসের মধ্যে জেহাদ নফসকে নিয়ন্ত্রণ, নিজের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করা, যেটা কারণ ইনস্টিংক্ট, ইনস্টিংক্ট কোনো প্রবৃত্তি, ল। আমার দাদন করতে ইচ্ছে করছে, কাকে দিতে ইচ্ছে করছে, যারা করতে ইচ্ছে করছে, আমার সমস্ত জায়গায় পাপ করতে ইচ্ছে করছে, এটা হচ্ছে শয়তান আমার মধ্যে ওয়াসওয়াসা, শয়তানের ওয়াসওয়াসা, শয়তান আমার মধ্যে এটা বুঝতে পারে। ইটস ভেরি ভেরি বেসিক। এটা হচ্ছে ল এবং মোরালিটি। আরেকটা যে ল ডিলস উইথ এক্সটার্নাল বিহেভিয়ার, যতটুকু তুমি বাইরে প্রকাশ না করছো ক্রাইম, বাট মোরালিটি applies to even internal drives. One internal conscience ke reflect kore, jena তুমি খারাপ চিন্তা করতে পারো, ভালো চিন্তা করতে পারো, খারাপ চিন্তা করলে আস্তাগফিরুল্লাহ করতে হবে বা যাদের ধর্মীয় যে ভালো চিন্তা করতে পারবে। কেন নফসকে এত নিয়ন্ত্রণের উপর ধর্মের বুঝতে পারে, বিজ্ঞানের অনুযায়ী বুঝতে করা হয়েছে? আর রিলিজিয়ান বা মোরালিটি মনে করে নফসকে যদি আমি নিয়ন্ত্রণ না করি, ultimately that will lead me to committing a crime. It will take more severe form. So that's the another thing. So morality, lots of relate to your internal sides, and law relates to your external behaviors, external actions. Any other difference? What's your assumption? What's your idea? Everybody got to know? What's the law, morality? What's the punishment? The crime is punishable by the code of law. Immediate. The effect, the violation of law is immediate. The effect of violation of law is immediate. If you commit a crime, the law enforcement agency will catch you, will arrest you, will produce the code and there will be punishment. But if you commit a sin, that is, the punishment cannot be done right now, maybe after the death and after life. Then there is another term that is deviance. Deviance. Deviance means departure from social norms. Departure from social norms. Or we call it the twist. EWIS. Which is so it is opposite to Siratul Mustaqim. সহজ সরল যে পথ আছে সেখান থেকে কি করা বিচ্যুত হওয়া। So how do we call deviance? Deviance means if we depart yourself from the expected social norms. বিচ্যুতি সামাজিক ভাবে অগ্রহণযোগ্য আচরণ,
So not all crimes are deviants and not all deviants are criminal actions. সকল ক্রাইম ডেভিয়েন্ট আচরণ না, আবার সকল ডেভিয়েন্ট বিচ্যুত আচরণ ক্রাইম না হতে পারে। What is বিচ্যুত আচরণ? অর্থ সমাজ, প্রত্যেকটা সমাজ আমাদের জন্য একটু স্ট্যান্ডার্ড অফ বিহেভিয়ার, কোড অফ কন্ডাক্ট ফিক্স করে দেয়। আমি কিভাবে চলবো, আমার পরিবারের মধ্যে একটা কোড অফ কন্ডাক্ট, which is quite different from each other. আরেকজনের মিললে সোসাইটির আলাদা কোড অফ কন্ডাক্ট, একটি দেশের আলাদা সামাজিক নৈতিক কোড অফ কন্ডাক্ট। কেউ যখন সেই কোড অফ কন্ডাক্ট থেকে ডিপার্ট করে, ডিপার্চার করে, বিচ্যুত হয়, তখন আমরা তাকে বলি deviance. So deviance is the departure from social, ethical, moral norms and principles and expected behavior. Or if we put it in more plain form, departure means unsocial activities but not behavior. Unsocial, immoral, unethical activities, violation of moral codes, social norms, ethical values, family values, social values, institutional values, but not illegal. If one do such things, can the society punish them? কেউ যদি এই সোশ্যাল নর্মগুলি ব্রেক করে, তাহলে কি সোসাইটি তাকে পানিশ করতে পারে? That's a very good question. তুমি আনসার দাও, পানিশমেন্ট করতে পারে? করতে পারে? পারে না, পারে না। Punishment. কেউ যদি সোশ্যাল নর্ম ভায়োলেট করে, সোশ্যাল নর্মস হচ্ছে ছোট ছোট রাখতে হবে। আর কেউ চুল রাখছে লম্বা লম্বা, ছেলে লম্বা চুল রাখছে, মেয়ে ছোট চুল রাখছে, এটা তো ভায়োলেশন অফ সোশ্যাল নর্মস। হ্যাঁ, এটা যদি পানিশমেন্ট দেয়, এক্সাম্পল দিতে পানিশমেন্ট দিতে যাবো রং বিশ্ববিদ্যালয়ে টিচার ওই স্টুডেন্টদের বলেছে চুল কেটে দিচ্ছে, আবার যখন সেনা বাহিনী ক্ষমতায় আসে বা তারা দেশ ক্ষমতায় রাস্তায় তাদের চুল কাটলে চুল কাটতে চুল কেটে দেওয়া, এইটা কি অনুমোদন করে? অবশ্যই আমার ব্যক্তিগত কিছু মতামত আছে যে যেহেতু সোশ্যাল নর্মসগুলি একটা সোসাইটির মানুষদের সভ্য বা ওই সোসাইটিতে ঠিকভাবে চলতে সাহায্য করে, সুতরাং কিছু পরিমাণ পানিশমেন্ট রাখা উচিত যদি কেউ সোসাইটির যে নর্মস রয়েছে সেগুলো ব্রেক করে। Okay, you have made a very good proposition. I agree with you, but it has some dangers as well. Who can provide an insight on the dangers of social punishments? This is what সমাজে চাইলে সেটা চুল কেটে দিতে পারে, পানিশমেন্ট দিতে পারে, একবারে করবে না। এই পুরো সামাজিক পানিশমেন্টগুলো আছে, রাস্তায় যে আন্দোলনের ছেলে মেয়ে একসাথে বসে আছে, এই একসাথে বসে আছে, একসাথে যায় But I understand that's a very good proposal, but that's something. What is the danger? Thank you very much. Who can shed a light? What is the danger of social punishment or individual punishment? Mob justice. Mob justice. Mob justice is a danger. The most danger is it is very much subjective. There is no clear definition of what is right and what is wrong. Maybe what is wrong in Kushtia might be found right in Dhaka. So if you travels to a Dhaka Bashi, he travels to Kushtia, he doesn't know the social norms of Kushtia. So it's very much subjective. The morality of the Sanskrit morality is very much subjective. The morality of Dhaka and morality of Kushtia is not the same. For example, ঢাকার মধ্যে আমি যেটা দেখেছি সেটা হচ্ছে সেখানে একসাথে বাসায় আরেকটা ফ্যামিলিকে বাসায় ভাড়া দেওয়া হয়,
গলিতে গলিতে ফ্যামিলি বাসা এখানে তিনটে লোক নিয়ে থাকে হাজব্যান্ড ওয়াইফ একটা বাচ্চা আছে সে বাকি দিতে ঢুকিয়ে দিচ্ছে বাট ইউ ডু নট সি দিস প্র্যাকটিস ইন Chittagong. You will not see this practice in any other district level. এটা কেন ঢাকার তৈরি যেটা ভিন্ন ঢাকার স্ট্র্যাটেজি ঢাকার মানুষের মোরালের পক্ষে তারা গেড়ে দিয়েছে চট্টগ্রামের যেটা আমরা অ্যালাউ করি আমার পরিবারের তারা যদি আগে থাকে ছোট বাচ্চা থাকে ব্যানার করা যায় আমার পরিবারের মধ্যে তার একটা বাইরে বসে বসবাস করবে এই ইস্যু কত আস্তে আস্তে চেঞ্জ হচ্ছে So the moral code is different from the Dhaka and Shillong. যে কাজটা আমি ঢাকা রাস্তায় করতে পারি সেটা চট্টগ্রামের রাস্তায় করতে পারি না যেটা চট্টগ্রামের রাস্তায় করা যায় সেটা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে চট্টগ্রামের ভিতরে করা যায় same people same set of people but the laws are different ঢাকায় একবার একটা ছিল একটা রাস্তায় আমাদের ঢাকা no one is bothered চট্টগ্রামে যাওয়া হাতে হাতে করে মাইন্ড করবে কিন্তু পুরিয়া রাস্তা দিয়ে হাঁটতে চন্দনেশ্বর গ্রামের বিরুদ্ধে হাঁটতে হ্যাঁ তোমার গ্রামের বাড়ি দুজনেই ছেলে মেয়ে একই বিশ্ববিদ্যালয়ে একই ক্লাসে একই দেশে একই ব্যক্তিরা তোমার গ্রামের হাতের ভিতর দিয়ে এভাবে হাঁটতে হেঁটে যেতে পারবা জানি না একবার বিয়ে করে এখন মানুষ গ্রামের মানুষ will feel themselves empowered to integrate তারা মনে করে যে তাদের অধিকার আছে যারা এটা করবে তাদের উপর ফোর্স অ্যাপ্লাই করা তাদেরকে শাস্তি দেওয়া যায় না তাদের প্রয়োজন বিয়ে করা বিচার সালিশ করা এই যে তাদের একটা কিন্তু তুমি যত টাকা দিতে যাবে বা তত দেখবা যে এই পার্সোনাল অটোনমি আস্তে আস্তে বেড়ে যাচ্ছে মানুষ তার পার্সোনাল ডিসেবিলিটি জায়গা থেকে সরে আসছে একদম ঢাকায় যখন যাবে দেখবা যে মানুষ আশেপাশে কিন্তু মোবাইল করবে প্রতিবেশীর সাথে তার কথা তারপর তুমি যত বিদেশে যেতে থাকবে তখন দেখবে যে এরকম এই থেকে মানুষ বেড়ে গেছে সো মোরালিটি ইজ মোর অফ কমিউনিটির সাথে কানেক্ট কমিউনিটি ফিলিং এটাকে আমরা বলছি যে সোশ্যাল নর্মসের ভায়োলেশন সোশ্যাল নর্মসের ভায়োলেশন করলে এটা সামাজিকভাবে হয়তো তিরস্কার করতে পারে কিন্তু এটা কোনো আইন হ্যাঁ যেমন ফর এক্সাম্পল আমরা ধরে নিলাম যে there is a starving man waiting in your doorstep asking for some food. He's saying that I'm hungry for the last 2 days. I don't have anything to eat. And you are seeing that if you do not provide him food, he will die. And he decided not to give him food. And he died. আমরা কি বলতে পারি তোমার খাবার না দেওয়ার কারণে সে মারা গেছে তাহলে এখন প্রশ্ন হলো যে তোমার কাজের ফলে তার ক্ষতি হয়েছে প্রশ্ন হচ্ছে তোমার বুঝতে তার আত্মীয় মামলা করতে পারবে তাহলে ক্ষতিত হয়েছে তুমি তোমার এখানে বলো না তুমি জানতে কেন পারবে না বলো খাবার দেওয়া বা এটা মানে মোরালিটির ভিতরে পড়ে এটা কখনো That's very plain and clear answer. Because that's not providing food is not my legal duty. Maybe it's my moral obligation. Maybe I will face punishments after the death by the Almighty God and He will have given man. But the law cannot punish you because that was not a violation of the legal duty. And every food from you is not his legal right. That's a good answer. তাহলে আমরা একটা এক্সাম্পল বলি যে ফর এক্সাম্পল a woman walking past a road in rain কত বৃষ্টি হচ্ছে এবং সে দেখতে পেল নালা মধ্যে দিকে একটা বাচ্চা ভেসে চলে যাচ্ছে চাইলে বাচ্চাটাকে সেভ করতে পারতো তার অফিসে টেলিভিশন বাচ্চাকে মারা গেল পরবর্তীতে বাচ্চার মা সে মাকে তোমার অবহেলার কারণে আমার বাচ্চাটা মারা গেছে Is it mentioned? Saving him was not his legal duty. Let's say the violation
violation of moral codes. Maybe it's an immoral act, unethical act, even the opportunity is to the child, but then it is not a violation of law. আমরা যদি এটাকে একটু চেঞ্জ করে সিচুয়েশনটাকে চিন্তা করি, ফর এক্সাম্পল একটা বাচ্চা ম্যানহোলের ভিতরে পড়ে গেছে, কেউ তাকে উদ্ধার করতে পারছে না। মানুষজন বিপদ নামে কল দিল, ফায়ার সার্ভিস থেকে লোক আসলো, লোক এসে দেখলো যে বাচ্চাটা নিচে পড়ে আছে, চাইলে তাকে উদ্ধার করতে পারে, কিন্তু সে উদ্ধার না করে করে সময় কাটাইলো, ইভেন্টুয়ালি বাচ্চাটা মারা গেল। সিচুয়েশনের সাথে সাথে কিন্তু ঘটনা একই, কেন কেন তুমি এটা বলতেছো যে তার লাইবিলিটি? Because fire defense is like a legal responsibility to rescue the people who are in danger, right? এবং তাকে এখানে লিগাল ইনভলভ করা হচ্ছে, কিন্তু সেটা দায়িত্ব পালন করে তার লিগাল ডিউটি সে ঠিক করেছে ফায়ার ডিপার্টমেন্ট। সো ইট ইজ ভেরি crucial and important to differentiate between trying to understand what is my legal duty and what is my moral duty. For example, after Bangladesh from 2005, tamak, Dustan tamak Google search kore share করে বলছে যে পাবলিক প্লেসে যদি কোনো ধূমপান করে তাহলে এক্সট্রা টাকা। আমরা 2005 সালের আগ পর্যন্ত পাবলিক প্লেসে ধূমপান করার টাইম ছিল, তবে 2005 কিন্তু পাবলিক প্লেসে ধূমপান করা হলো এইভাবে আগে থেকে একটা রং হিসেবে বিবেচনা করা, পরবর্তী থেকে লিগাল রঙে আলাদা তারপরে আইনের মধ্যে পাবলিক প্লেসে একটা লিস্ট দেওয়া। ফর এক্সাম্পল, রবিন নামে এক ছেলে, সে পাবলিক প্লেসে ধূমপান। Is it a crime, sin, or both? Both. If sexual yes, both. কারণ আগে থেকেই বড় রং হিসেবে হয়ে আসছে, বড় 2005 সালে একটা ক্রাইম ওই শাস্তিযোগ্য অপরাধ টাকা আদালত হাজির করতে পানিশমেন্ট দেওয়া যাবে। আমরা যদি ঘটনাটাকে আরেকটু রিফ্রেশ করি, রবি একই কাজটা করলো পাবলিক প্লেসে না করে তার বাসার ড্রয়িং রুমে তার বাবার সামনে বসে সে ধূমপান করছে। সাথে সাথে এটা কি আরেকটু চাইতে বড় অপরাধ তোমার দৃষ্টিতে না ছোট অপরাধ? ছোট অপরাধ না, বড় অপরাধ কিন্তু এটা আরো বেশি ক্রাইম হবে, যেটা তুমি আবার সেটা সেই ক্রাইম না। That's a different question. এটা কেন বন্ধ করে না, এটা প্রভাবের জন্য হচ্ছে যে এটা it is the highest revenue earning sector of the country. বাংলাদেশের সরকার বাকি সমস্ত ধারণা থেকে যা আছে একটু দিন তার থেকে শুধু গত এক বছরে 2022 2023 গভর্নমেন্ট 40,000 কোটি টাকা রেভিনিউ লাভ করেছে মোবাইল নেটওয়ার্ক, যেটাতে আগে So but that's not my point. যেটা বলছিলাম গভর্নমেন্ট যেটা আমরা কম্পিটিটিভ পাশাপাশি রাখি, আমাদের প্লেন সেন্স বলে যে ঘরের মধ্যে আমার সাথে এটা তো সবচেয়ে বড় কথা, কিন্তু এটা আইন এটা বলতে নাই, এটা কোনো লিগাল বেসিস নাই। So that is the limitation of law. So law কে মোরালিটির কাছ থেকে আলাদা করে ফেললে ওয়েস্টার্ন লিবারেল অনুযায়ী তারা সবসময় ধর্মকে আইনের কাছ থেকে করতে চায়, সেপারেট রাখতে চায়। সেপারেট রাখলে এটা রাখার সুবিধা আছে ডেফিনেটলি। একটা সুবিধা যে বললাম যে সাবজেক্টিভটা অবজেক্টিভলি বিচার করা যায়, ব্যক্তির বিষয়ে আসে না, সমাজের বিষয়ে একটা নিউট্রাল জাজমেন্ট আমি পেতে পারি, কিন্তু একটা অসুবিধা হচ্ছে এটা এনার্জি যুক্ত। আমার যে উৎপাদন করে বলে না বলে যে গ্রহণ করে ওরা কেন করে তামাক নাম তামাক পাতা তো উৎপাদন করা না,
I agree. আমি মনে করি যে এটা সবাইকে ধরা ধরে না বিষয়টা তা না। এটা আমাকে ট্যাক্স রেট হচ্ছে বাংলাদেশের ওয়ান অফ দ্য হাইয়েস্ট। আমাকে প্রতি বছর এখন কোনো ইয়ার নাই যে বছর বিদেশি সরকার ট্যাক্স করে না। এটা একমাত্র টোটাল যেটা কোনো সময় ট্যাক্স কমে না, কিন্তু ট্যাক্স যখন বাড়ে এটা হলে লাইবিলিটি কাজ করতে হয় কোম্পানির উপর যে কোম্পানিদের যদি লোক রাখতে এটা অনেক মুক্ত আছে। তারপর এটা সবচেয়ে লাভ। তো সরকার এখানে সরকার অনেক কিছু লাভজনক করে না। এখন যদি এটা নিয়ে মোরাল কোশ্চেন করতে হয় সরকার এটা উচিত এখন প্রশ্ন হলো যে সরকার খাবার যারা এখানে খাওয়ার পক্ষে তারা এটাকে সমর্থন করতে তারা এটাকে তাহলে প্রশ্ন করতে পারে যে বাকি সমস্ত প্রকার দ্রব্যমূল্যের দাম বেড়ে গেলে সবাই আন্দোলন করে এটাকে দাম বাড়ছে এটা কিন্তু চালের দাম বাড়ছে মদের দাম বাড়ছে বলবে তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে সরকার এই পরিস্থিতি কেন দামটা বাড়ায় একটা রিজন একটা বিষয় আছে সেটা হচ্ছে পাবলিক হেলথ। তুমি মদ খাই না সকাল তোমার লিভার নষ্ট হয়ে গেছে ক্ষতি হবে। তুমি তো বলতে পারো যে আমার টাকা দিয়ে আমি কিনে খেয়েছি কাশছে মাই বডি মাই চয়েস আমরা তো জানি যে ক্রাইম হওয়ার জন্য আমি একটু আগে বলছিলাম যে কি লাগে ভিকটিম লাগে আমার কাছে ক্ষতি হয়েছে। তো আমি মন থেকে কাজ করতে পারি আমার মধ্যে লিভার নষ্ট হলে আমার নষ্ট হলে আমার তোমার টাকা আমার বোতল আমার ঘর আমার বাড়ি আমার গাছ সবে আমার শরীর আমার খাবো আমি ক্ষতি হবে আমার। রাষ্ট্র এখানে এত ইচ্ছা করবে রাষ্ট্র আমাকে এটার জন্য পানিশমেন্ট দেবে সবাই কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কখন ইফ ইট ইজ এ পাবলিক প্লেস কারণ আইন কিছু লেখা আছে তোমার ঘরের ভিতরে বসে তুমি দেখছো রাষ্ট্র এখানে বাধা দিচ্ছে মাদক করতে যে কারণ ইয়াবা পাওয়ার কিছু ইয়াবা খাইতেছে ইয়াবা কিন্তু আমি কারো বাড়িতে ধরো আক্রমণ না করলে কাউকে লেগে না করলে এসব না করলে সমস্যা নেই আমি খাইয়া দিন ধরে ওটা তো বুঝে যাই সম্ভব বুঝে এসে ধরে অনেক সময় দেখি পরে ৫,০০০ টাকার মধ্যে কাজ আসা এটা কোনো পরিষেবা হচ্ছে সে তারপরে উদ্ভিদের চাষ কিন্তু আমরা প্রায় সময় পুলিশ গিয়ে আমাদের ধরে নিয়ে আসতেছে ওরে সহ সে কোনটা বলতে পারে আমি তো উদ্ভিদের এখানে তো ভিকটিম না এটা যে প্রস্টিটিউট ফর এক্সাম্পল সেক্সুয়াল সেও তো এক্সেপ্ট করতে পারে সেক্সুয়াল আমি বলে আসতে যিনি আমার কাছে আসছেন আমি তো তাকে জোর করে রাখি পেশেন্ট শেষ আবার যে পথে বা যে কাস্টমার সেও তোকে রেড করে টাকার বিনিময়ে ওর কনসেপ্ট দিতে তার সাথে সেক্সুয়াল এক্সচেঞ্জ তাহলে এখানে তো টাকা ভিকটিমটা যে জুয়াকে ওর টাকা সরকার কেন আইন দিয়ে নিষিদ্ধ করছে মানুষের স্যার একটু আগে যেটা বলতে হবে স্যার গভর্নমেন্ট হচ্ছে গভর্নমেন্ট তামাক এবং মদকে নিষিদ্ধ করে না কারণ এখান থেকে ট্যাক্স পায় তাহলে তো প্রস্টিটিউশনকে কেন নিষিদ্ধ করে না প্রস্টিটিউশন থেকে কি ট্যাক্স পায় এখানে
victimless crime. এখানে কোনো কি নাই, victim নাই। Yes, there are some crimes which may be victimless, and it is still a crime. Even suicide করে তার সমস্যা হয়, আর কারো করে চলে যায় না, নিজে নিজে মানুষ অন্যকে মানে এটা অপরাধ দিতে পারে, আপনি নিজে নিজে খুন করবেন। অথবা অ্যাবর্শন for example, আমাদের বাংলাদেশে ল অ্যাবর্শনটা করতে করে না, আনচিল আদার্স ইট ইজ লিগাল, মেডিকেল নেসেসিটি। কিন্তু রাইট টু অ্যাবর্শন আমরা রিকগনাইজ করে দেন, তাহলে এরকম সমস্যা করতে পারে ভাই আমার বলি আমার বাচ্চা আমি এনেছি, গর্ভের মধ্যে আছে, এটাকে রাখতে চাকরি না, মাই চয়েস। এটা তো ওয়েস্টার্ন ফিলোসফি, যে এটা আমার পার্সোনাল অপশন, যে আমার শরীরের ব্যাপারে আমি সিদ্ধান্ত নিব, রাষ্ট্র সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না। তো প্রবলেমটা কোথায়, কেন আইন এখানে এসে বাগদা নিতে না, তোমার বাচ্চা তুমি আনতে পারবা, তুমি বের করতে পারবে, তুমি বের করতে পারবে, আমার স্বাধীনতা তোমার আছে, নেওয়ার স্বাধীনতা তোমার, জীবন দেওয়ার স্বাধীনতা তোমার। এটার কারণ হচ্ছে পাবলিক হেলথ এবং পাবলিক ওয়েলফেয়ার। কারণ তুমি যে ডাক্তার খাইলা এটার কোনো অসুবিধা যেটা হবে, খাইলা তো তুমি ঠিক আছে, বললা যেটা কোনো বিক্রি নাই, কিন্তু তুমি খাওয়ার পরে যখন কিডনি নষ্ট করতে যাওয়া ছিল, মেডিকেল বড় 10 টাকা থেকে দিয়ে 1 লাখ টাকা ট্রিটমেন্ট করা হবে, ঠিক আছে, 310 টাকা ট্রিটমেন্ট, 10 টাকা না, আসলে ক্যান্সার হবে, এই ট্রিটমেন্টের টাকা পেয়ে দিচ্ছে মানুষ, ট্যাক্স পে দিচ্ছে। যে একটা পিজা খাইছে, যে দুধ কিনে খাইছে, সেও দুধ কেনার সময় 100 টাকার মধ্যে 15 টাকা দিচ্ছে গভর্নমেন্টকে, ব্যাট দিচ্ছে, সে ব্যাট টাকা দিয়ে তুমি আবার গাঁজা খাইছো, তোমার গাঁজা খাওয়ার ট্রিটমেন্ট শুরু করে দেবে। আরে তুমি দুধ খাইছে, সেটা বলতে পারে যে ভাই আমি তো গাঁজা খাই নাই, আমার দুধ খাওয়ার সময় তুমি 15 টাকা আমার থেকে নিয়ে ও গাঁজা ট্রিটমেন্টে কেন আনবে? এই জন্য সরকার অ্যালকোহলের উপরে হাই ট্যাক্স নির্ধারণ করে, যখন খাওয়া যেটা মেডিকেল ট্রিটমেন্টের টাকাও অ্যাডভান্স গভর্নমেন্ট সরকার থেকে খাওয়ার আগে ট্রিটমেন্টের টাকা অ্যাডভান্স দিয়ে দেওয়া হবে। এই জন্য অ্যালকোহল, সিগারেট বা টোব্যাকো প্রোডাক্টের উপরে গভর্নমেন্ট হাই ট্যাক্স আরোপ করে। এটা হচ্ছে অ্যাডভান্স ট্যাক্স, অ্যাডভান্স মেডিকেল ট্রিটমেন্টস, এরপর তুমি খাই মেডিকেল সো এটা একটা কাজ, যেটা প্রস্টিটিউশন ইলিগাল হতে পারে, এটা রেগুলেটেড। এখন ও প্রশ্ন ছিল যে ইলিগাল করে সমস্যা হচ্ছে মোর অফ সোশ্যাল, মোর অফ হিস্টোরিক, কারণ এটা হচ্ছে পৃথিবীর আদিতম পেশা। পৃথিবী কোথাও 100% কখনোই যৌনবৃত্তিকে আইন করে নিষিদ্ধ করা যায় না, নিষিদ্ধ করা গেছে কিন্তু এটা চর্চা বন্ধ করা বেসিক হিউম্যান নিডস, এটা থাকবে আদিকাল থেকে আছে। প্লাস আমি যখন এটাকে ফুলি নিষিদ্ধ করে দেব, রেগুলেট না করে, তখন দেখা যাবে এটা আরো সোশ্যাল প্রবলেম বিশেষ করে। ফর এক্সাম্পল, এখন বাংলাদেশের 4টা প্লেসে লিগালি গ্রোথে আছে, তো আমি যদি এগুলো উচ্ছেদ করে দিই, এরা তো এই কমিউনিটি তো কোথাও অ্যাকসেপ্ট করবে না, তবে তারা কি করবে, সবাই বলবে আসলে তোমার হাউসিং সোসাইটি তারা বাসা ভাড়া নিয়ে তখন তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে, তাহলে তার এটা আরো বেশি কি করবে, নিউসেন্স এবং আরো বেশি কম করতে এটা হচ্ছে বেশি আমি বলতে চাচ্ছি না, বিকজ দ্যাট ইজ সাবজেক্ট অফ অ্যানাদার কোর্স। Maybe if you are interested, I can provide you the reading materials that you can go through. We don't have enough time. So I thought that the discussion, the substance of my discussion was to make the distinction between the law and morality. In legal system of Bangladesh, it's most of the law, but sometimes we need to have the morality as some sort of motion. Then comes trigonometry. Then we must make a distinction between rights, law, and rights. Okay. Our question is what is right? Right. You are right. That's right. The right of number the right claims আমার দাবি and potential যেটা আমি আমার উপরে আমি ক্লেম রাইট। সো এই রাইটটা আমরা আপনার কয়েকটা জবাব দিতে পারি। একটা হচ্ছে আমাদের
এটাকে আমরা বলি যে ফান্ডামেন্টাল রাইটস সবগুলো হিউম্যান রাইটস মানবাধিকার কোনো শেষ নেই এভরিথিং কথা বলার স্বাধীনতা ফ্রিডম অফ স্পিচ হিউম্যান রাইট কথা না বলার স্বাধীনতা এটাও হিউম্যান রাইট কথা না বলার স্বাধীনতা এতেকাফ যখন রমজান মাসে মুসলমানরা এতেকাফে যায় তার মানে সে মসজিদের বাইরে এসে কথা বলতে পারবে তারা কাজ ধরে যখন মসজিদের বাইরে এসে যদি বললো যে আই টু স্পিক কথা বলতে তাহলে এটা আর রাইট কি ভায়োলেশন রাইট টু ম্যারি ইজ আ হিউম্যান রাইট কনস্টিটিউশনাল রাইট বিয়ে করার অধিকার এখন যে বিয়ে করতে চায় না কোনো জোর করে বলে বিয়ে দেওয়া এটা আবার হিউম্যান রাইটস ভায়োলেশন সুতরাং রাইটসের কোনো শেষ নেই আমি কাকে বিয়ে করবো কয়জন বিয়ে করবো কিভাবে বিয়ে করবো এটার জন্য হিউম্যান রাইটস সব কিছু হিউম্যান রাইট মত প্রকাশের স্বাধীনতা হিউম্যান রাইট কিন্তু আমি এমনভাবে মত প্রকাশ করতে পারবো না যেটা বলে আবার আরেকজনের সুনাম কি হবে বুঝতে হবে তার সুনামের রাইট এটা তার হিউম্যান রাইট ফ্রিডম অফ মুভমেন্ট চলাফেরা করতে কনস্টিটিউশন রাইট বাংলাদেশের আইন ফ্রিডম অফ মুভমেন্ট আমি মানতে রাখতে পারবো আমাদের উদ্যোগ রাখতে পারবো না বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় যাওয়ার আমার অধিকার আছে তখন আমি এটা বললাম কনস্টিটিউশন ফ্রিডম অফ মুভমেন্ট সেটা আমার রাইটের ভায়োলেশন কেন ওর আবার রাইট টু প্রাইভেসি আছে ওর আবার কি আছে তবে সবকিছু একটা কমিশন ফ্রিডম অফ অ্যাসোসিয়েশন সমাবেশ করার স্বাধীনতা আছে আমি সমাবেশ করলাম বাট আমি সমাবেশটা করলাম একটা অবৈধ কাজ করার জন্য তাহলে এটা হচ্ছে আন্দোলন অ্যাসেম্বলি এটা আবার আরেকটা অধিকার ভায়োলেশন ফ্রিডম অফ অ্যাসোসিয়েশন আমার সমিতি করার অধিকার আছে আমি সমিতি করে আমি একটা সমিতি করলাম যে আরেকটা সমিতি করতে আরেকটা সহিংস আক্রমণ করবে তাহলে এটা একটা জঙ্গিবাদ এটা একটা সন্ত্রাসবাদ তাহলে ওটা আরেকটা অধিকার ভায়োলেশন সুতরাং আমরা বলতে পারি যে আমার রাইট কত পর্যন্ত আমার রাইট কত পর্যন্ত আরেকজনের রাইটকে ভায়োলেশন everything is legal until unless it violates someone's rights. For example, আমার exercise করার অধিকার আছে কি আমাকে বাধা দিতে পারবে না আমি এক্সারসাইজ করতে গিয়ে বাধা দিলে ও থাকতে পারবে না তখন আবার ও কি হলো রিভিউ হয়ে সুতরাং প্রত্যেকটা রাইটের সাথে আবার কি আছে কোনো রাইটই অ্যাকচুয়ালি না ওকে তাহলে যে সমস্ত রাইটকে হিউম্যান রাইটকে law, national law recognized with it are legal rights. Legal rights are those human rights which got protected by the law, not by the morality, not by the religion, not by the ethics. By the law. For example, we have the board or legal. That is human rights. Today, I mean, there is a moral right থেকে আপনি সেটা গেল লিগাল রাইট আর মোরাল রাইট এবং লিগাল রাইট আমরা বুঝলাম এরপর হচ্ছে যে আচ্ছা আমরা রাইট পেলাম ফান্ডামেন্টাল রাইট মৌলিক অধিকার মৌলিক অধিকার এই সমস্ত অধিকার লিগাল রাইট সংবিধানের জায়গা পেয়েছে এবার রাষ্ট্র দায়িত্ব দিয়েছে যে অধিকারগুলোকে আমি বাস্তবায়ন করবো যদি না you can go on the board and enforce your rights. These are fundamental rights coming from qualified these rights are fundamental. Our Constitution, Article 27 to Article 44 of the Asharota is আমরা বলতে পারি যে all legal rights are human rights, but not all human rights are legal. আমরা বলতে পারি যে all fundamental rights are human rights, but not all human rights are fundamental rights. Human rights বিশাল আমাদের এই শিক্ষাকে নিয়ে আমি legal rights বললাম legal rights এর কারণে কিছু rights আছে প্রমাণ কনস্টিটিউশনের আইনে প্রমাণ ডিভিশনটা আমাদের মৌলিক অধিকার মৌলিক অধিকারের সাথে মৌলিক চাহিদা বেসিক নিডস বা ফান্ডামেন্টাল নিডস এর এটা আমরা যখন বলি যে মৌলিক অধিকার একটা এক্সাম্পল তাহলে মধ্যে হাত ধরে বসে
খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান শিক্ষা চিকিৎসা এগুলো আমাদের কনস্টিটিউশন মৌলিক অধিকার হিসেবে নাই, এগুলো আসলে মৌলিক চাহিদা হিসেবে বেসিক নিডস ফান্ডামেন্টাল নিডস। আমি তো এই যে আর্টিকেলের রেফারেন্স দিয়ে দিলাম, আর্টিকেল 27 টু আর্টিকেল 44 27টি কলেজ অনুচ্ছেদের মধ্যে কনস্টিটিউশন লেখা ভূগোলের সার্কেলে আমার কনস্টিটিউশন বাংলাদেশ সেখানে 18টা মৌলিক অধিকারের কথা আছে। এই 18টা মৌলিক অধিকারের কথা আপনার বস্তুর কথা এটা নাই, এগুলো কোথায় আছে? আপনার বস্তুর কথা বলা আছে চিন্তার পরের চ্যাপ্টার, সেগুলো মৌলিক অধিকার না, মৌলিক অধিকার হিসেবে সো অধিকার হলে আমরা এখন তাহলে আমার আরেকটা প্রশ্ন হলো, আমরা বুঝলাম যে অধিকার কখন একটা লিগাল রাইট হয় যখন আমি ল দ্বারা এটাকে রিকগনাইজ, এখন ল দ্বারা রিকগনাইজ করবো কি করবো না, এটা পলিটিক্যাল ডিবেট, পলিটিক্যাল ডিসিশন। বাংলাদেশে এই জুলাই অভ্যুত্থানের আগে অনেক কাজ ছিল যে সরকার অধিকারগুলোকে আইন দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছে, পানিশমেন্ট ব্যবস্থা করেছে, অথবা আমি আমার অধিকারটাকে রক্ষা করতে পারি, এগুলো তো প্রচুর উদ্ভব হয়েছে আন্দোলন করেছে। সরকার বা রাষ্ট্র সংস্থা চায় না আইন করে মানুষের অধিকার অনেক সময় ফেসিলিটি সরকার প্রয়োজন সরকার মানুষের অধিকার কি করে দিতে পারে, পালন করে নিতে পারে। এখন আমি যদি লর উপরে বেশি ফোকাস করি, দ্যাটস অ্যানাদার প্রবলেম। তাহলে লর উপরে আমি যদি বলি সবকিছু আইন দ্বারা হতে হবে, আইন সবার উপরে সবার আইন জানার উপরে নাই, তাহলে রাষ্ট্র যে আইনই করতে থাকে সেটা আমার উপর কি আইন? তাহলে ফেসিস্ট ল তো ল, ফেসিস্ট ল ল লয়ের বাইরে থেকে আমরা কিছু করার সুযোগ না থাকি, সেটা আলাদা। তাহলে প্রশ্ন আসবে সেটি হচ্ছে সকল আইন ভালো আইন, সকল আইন ভালো আইন না, তখন আমাকে রাষ্ট্রীয় আইন কি করতে হবে, আন্তর্জাতিক আইনে we must evaluate and assess the domestic law on the parlance of the middle of the context of international legal framework. তাহলে বাংলাদেশ যখন এমন একটা আইন করবে যে একটা মানুষ অধিকার পালন করতে পারবে, এগুলো একটা আইন। এখন আমাদের দেখতে হবে আন্তর্জাতিক আইন নিয়ে বাংলাদেশের লটা কতটুকু গ্রহণ করছে, সমালোচনা যদি হয় তাহলে আমরা সো রাইট ইজ অলওয়েজ দেয়ার, এটাকে কোনো লিগাল রাইট হিসেবে, মোরাল রাইট হিসেবে অথবা ফান্ডামেন্টাল রাইট হিসেবে এটা পরিবর্তন ডিসিশন, এটা কোনো রাইটের কোনো পরিবর্তন হয় না। অর্থাৎ সাময়িক ব্যবহার তোমার রাইট কেউ কেড়ে নিতে পারে, লিগাল রাইটের কোনো কথা হলো ইজ অলওয়েজ দেয়ার, ইউ আর বর্ন উইথ দিস রাইটস, ইউ ক্যান নট ডেলিগেট দিস রাইটস। কিছু রাইটস আছে যেটা বিক্রি করা যায়, সেল করা যায়, ট্রান্সফার করা যায়, সেগুলো হিউম্যান রাইটস। ফর এক্সাম্পল আমার মোবাইল, এই মোবাইল শুরু থেকে আমি মালিক ছিলাম, আমার দিতে চলে যেতে পারে না, এটা উৎপাদন করছে অ্যাপল কোম্পানি, তখন যারা এটার মালিকানা ছিল স্টিভ জবস অ্যাপল কোম্পানি, পরবর্তীতে যখন সেটা বাংলাদেশে পাঠিয়ে যারা ইম্পোর্টার তারা এটার উপর রাইট ট্রান্সফার হয়ে গেল, তখন তারা মালিক হল। তারপর যখন এটা এখানে আসলো, দোকানে আসলো, মিডিয়ার মালিক হয়ে গেল, সে তার কাছ থেকে আমিও কিনে নিলাম, কারণ মালিকানা আমার কমে গেল, এটার উপর রাইটস আমার কাছে ট্রান্সফার হয়ে গেল। এখন এটা আমার কাছে, আমি যদি এটা ওকে বিক্রি করে দিই, এটার উপর আমার রাইট ট্রান্সফার হয়ে গেল, ও আর আরেকজনের ফিক্স করে দিল, ট্রান্সফার তার কাছে। যতক্ষণ পর্যন্ত এটা আমার মালিকানায় আছে, আমার উপরে এটার উপর আমার রাইটস আছে, এটা ট্রান্সফারের এটাকে বলা হয় এভিডেন্স ট্রান্সফারেবল রাইটস। যেমন বৈবাহিক সম্পর্ক যে অধিকার, এটা কিন্তু ফান্ডামেন্টাল অধিকার না। আজকে আমার ওয়াইফ কাল হাজবেন্ড ওয়াইফ যতটুকু আমার কিছু আমার অধিকার, ডিভোর্স হয়ে গেছে সাথে সাথে আমার অধিকার শেষ। মুসলিম আইন বলছে যে আমি তো 30 বছর একটা ওয়াইফের সাথে সংসার করি, আজকে আমার ডিভোর্স হয়ে গেল, ইজ্জত চলে গেছে, ডিভোর্স কার্যকর হয়ে গেল, এরপরে আমি যদি তার সাথে ফিজিক্যাল রিলেশনে যাই, ইটস ফাইন, ইটস রেপ, এটার সাথে একটা অপরিচিত নারীকে রেপ করা, বেকার নিজের 30 বছরের ওয়াইফকে রেপ করা, সুতরাং এই জন্য এই রাইট ট্রান্সফারের বা হিউম্যান রাইট
বড় হয়েছে এই রাইটগুলো আমরা জন্ম থেকে আমাদের সাথে এইগুলো এগুলোর নাম হচ্ছে হিউম্যান রাইটস। সো Diagenesis মানে গ্রিক আসলে নাম ফিলোসফার Diagenesis এর একটা বিখ্যাত গল্প আছে Diagenesis উনি গ্রিকের সবচেয়ে বড় গ্রিসের সবচেয়ে বড় দার্শনিকের একজন ছিলেন। তো মহাবীর আলেকজান্ডার যখন সারা পৃথিবী জয় করতে গেলেন তিনি বিদেশে লোককে জিজ্ঞেস করে যারা এটা Diagenesis আপনার দেশের লোক আমি তো এই এরকম একজন দার্শনিক আপনার দেশে আছে আলেকজান্ডার Diagenesis সম্পর্কে কোনো আইডিয়া ছিল পৃথিবী জয় করতে গিয়ে ওই Diagenesis সম্পর্কে আমাদের যেরকম একজন দার্শনিক এখানে ফেরত আসার পরে উনি সিদ্ধান্ত করেছেন যে Diagenesis সেগুলো কিছু তো Diagenesis হচ্ছে যে উনি একটা বাচ্চার জন্য কোরবানি নেয় উনি বলতে থাকেন গাইড থাকতো না একটা বাচ্চার জন্য উনি শুয়ে করতে হয়। তো Diagenesis খবর পাঠানো হলো যে মহাবীর আলেকজান্ডার আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে চান। তো Diagenesis বলেন যে আমি রাজার কাছে গিয়ে সাক্ষাৎ করি রাজাকে এখানে আসতে হবে তাকে ঠিক আছে আলেকজান্ডার মাইন্ড করলেন না সেনাবাহিনীকে উনি এসে দেখলেন যে Diagenesis অবস্থা খুব খারাপ এত বড় একজন দার্শনিক সারা পৃথিবী শুনেছে তার গায়ে কাপড় নাই মঙ্গলবারে নাই সকালবেলা হয়েছে দেখে বললেন যে আমি তো আপনার অবস্থা দেখি খারাপ লাগছে আমি আপনার জন্য কি করতে পারি তখন Diagenesis একটা বিখ্যাত Diagenesis বললেন যে তুমি আমার সামনে থেকে সরে দাঁড়াও আমার আর ওদের মাঝখানে তুমি বাধার প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে আছো যে রোদ তুমি দিতে পারো না সে রোদ কেড়ে নেওয়ার অধিকার তোমার আমার কিছু দেওয়ার দরকার নাই কিন্তু আমি যা তুমি যা আমাকে দিতে পারো না সেটা তোমার কাছে কেড়ে নিতে যে রাইট টু সানলাইট এটা একটা রাইট and no one can take it away from you. So এটা নাসিকাল করছে a right is not what how you তোমাকে কে দিল এটা হিউম্যান রাইট না a right is what cannot someone take away from right হচ্ছে সেটা যেটা তোমার কাছে কারেক্ট মেরে নিতে কেউ যখন কাউকে কিছু দিতে পারে যে স্পেসিফিক এটা হিউম্যান রাইট যেটা আমার কাছে কেড়ে নেওয়া যাবে এটাই হচ্ছে আমার হিউম্যান। So that's all for today, and in tomorrow's class we will be a bit more faster. এবং আমি তোমাদের বিভিন্ন গ্রুপে ডিভাইড করে দেবো এবং প্রত্যেকটা সেশন ফ্রম দ্য নেক্সট ক্লাস আমাদের সেশনগুলো হবে খুব এনজয় করতে এবং প্রতিদিনই প্রেজেন্টেশন হবে লাইক আমি অলরেডি দুটো রিডিং এক্সেল দিচ্ছি নেক্সট ক্লাসে যেটা হবে সেটা হচ্ছে আমি গ্রুপ ভাগ করে দেবো প্রত্যেকটা গ্রুপের জন্য আলাদা আলাদা রিডিং এক্সেল আর্টিকেল অ্যাসাইন করা থাকবে যেদিন যে টপিকগুলো ক্লাস হবে সেই টপিকগুলোর আর্টিকেল থাকবে এবং সেই আর্টিকেলের উপরে যারা অ্যাসাইন গ্রুপ মেম্বার্স থাকবে তারা আমাদের এখানে এসে ওই আর্টিকেলের so that we will go and read them, right? So we will learn together from each other. And and if there is any question, I can answer for 5 minutes. So the